সো আমি এমডি আলিম মিয়া উনাকে রিকোয়েস্ট করছি এখন কন্টিনিউ করার জন্য। Again, at first, I would like to thank Bangladesh Poribeshbid Society, especially EC committee, to arrange and give me a chance such type of training. Actually, this is one kind of knowledge sharing session. Today, our session topics implementation of EMS in industrial sector. Okay, I am Mohammad Alim Miah. I have completed my BSc honors and MSc in environmental science, and also I have some professional training like EMS ISO 14000 leader training and occupational health and safety, ISO 45000 and S8000 also. And now I am working as assistant professor, Department of Environmental Science and Engineering, Jatiyo Kavi Kazi Nazrul Islam University. Okay, our introductory session already completed. Now I start the aim of the training. The aim of the training and the guideline is to provide the participant a good understanding. Like actually, from this training, we can know about an impact related to industrial activities. Second, environmental legal requirements, especially national and international. And third one is understanding and implementation of ISO 14000 2015 EMS standard. আলিম এটা ফুল ভার্সন দাও, ক্লিক করে ফুল ভিউ দাও। ওকে, ফুল দিলে তো পরে তুমি নেক্সট করলে চলে আসবে। Okay, objective of the training, actually we have three objectives like environmental aspect and impact and understanding of environmental legal requirements, Bangladesh perspective and international perspective, and details of understanding of EMS implementation. This is the training content. We have three trainers to complete this session. First one me, and second one Mr. Rafiqul Islam, and third part Rashidur Rahman. And also Mr. Rafiqul Islam and Rashidur Rahman are ISO 14000 implementation clause preliminary session I conduct today. And now introduction. Actually, I told Bengali and English mixed for your good understanding. So, environmental management system. Environmental management system is a framework of environmental management system is like the superhero of the corporate world, but instead of cap, it wears framework of policy, process and practice dedicated to environmental stewardship. Think of it as a company way of saying we care about the planet and we are doing something about it. Actually আমরা যদি এনভায়রনমেন্টের ইএমএস টা জানতে চাই, বা ইএমএস টা হচ্ছে আসলে একটা অর্গানাইজেশনের জন্য একটা ভলেন্টারি স্ট্যান্ডার্ড। এখানে আইএসওর সকল স্ট্যান্ডার্ড গুলাই ভলেন্টারি। এখানে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি আমরা বলি, ফার্স্ট অফ অল এখানে এনভায়রনমেন্টের যে পলিসিগুলো থাকে, প্রসেস থাকে এবং প্র্যাকটিস থাকে, সেই বিষয়গুলোকে আমরা এখানে তুলে ধরবো আর কি।
এবং এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্ডাস্ট্রির কি যে সকল ইন্টার রিলেশনশিপ আছে, এনভায়রনমেন্টের কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, কিভাবে আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রি তে আপনার ইএমএস টা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানবো আর কি। এবং আমাদের এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্সটা কিভাবে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য, সেটা আসলে আমরা এখানে জানবো। যেহেতু ইএমএস এর কথা এখানে বলা আছে, ইএমএস এর একটা স্ট্যান্ডার্ডের পিডিসিএ একটা মডেল আছে। এখানে পিডিসিএ বলতে যদি আমরা বলি, পি তে হচ্ছে প্ল্যান, দেন হচ্ছে ডি তে ডু, চেক, অ্যাক্ট। প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখবো হচ্ছে সেটিং এনভায়রনমেন্টাল অবজেক্টিভ এবং টার্গেট, আর ডু implementing plan and integrating environmental consideration into daily operation of the industries. After that, check means monitoring and measuring performance against a set of objectives. And finally, act, making adjustment and improvement based on the evaluation. EMS is not just a set of role, it is a cultural shift toward environmental responsibilities. It transforms company into green campaign, fostering mindset that value both profitably and the planet. এখানে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স এর একটা বিষয় আছে। যেহেতু আমরা আসলে সবাই স্টুডেন্ট, অনেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জব করি, ম্যাক্সিমাম আমাদের আসলে আজকে ট্রেনিং এর পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট। সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড কিছু পদ আছে বা এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড কিছু জব আছে, যে বিষয়গুলো আসলে আমাদের আমরা বলতে পারি যে ইসিআর অফিসার আছে, এনভায়রনমেন্টাল অফিসার আছে, প্লাস হচ্ছে ইএসএস আছে, বিভিন্ন ধরনের আসলে আমাদের এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড জব আছে বাংলাদেশে। সেক্ষেত্রে আসলে সবাইকে যারা আসলে এই এনভায়রনমেন্ট জব গুলা করে, তাদেরকে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স এর কিছু বিষয় যেগুলো আসলে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স থেকে আসলে এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স এর যদি আমরা বলি আসে, যে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এর একটা পার্ট এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স। কারণ সরাসরি এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স অনেক জায়গায় অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে ডিপার্টমেন্ট থাকে, অনেক জায়গায় থাকে না। এটা সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এর আন্ডারে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকে, অথবা সরাসরি অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন যেখানে আছে সেখানে এনভায়রনমেন্টের আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকে, সেখানে এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স মেইনটেইন করতে হয়। সেক্ষেত্রে আসলে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্সটা কি আসলে সেটা আমাদের আগে জানতে হবে। যে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স এখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের ডেফিনিশন আছে। বলছে যে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স হচ্ছে একটা সিচুয়েশন ইন হুইচ আ কোম্পানি অর অর্গানাইজেশন obeying all the laws relating to the environment. আসলে অ্যাকচুয়ালি এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স বলতে যেটা আমরা বুঝি যে আমাদের একটা অর্গানাইজেশন পরিচালনা করার জন্য যে সকল রুলস, এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড রুলস রেগুলেশন গুলো মেইনটেইন করা হয়, সেগুলো আসলে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স আমরা বলি। লাইক আমরা যদি আমরা যেহেতু স্টুডেন্ট, আমরা সবাই এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস, এনভায়রনমেন্টাল পলিসি, এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন অ্যাক্ট, তারপর হচ্ছে এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল রুলস 2022, এই টাইপের আইনগুলো আমরা পড়েছি। যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে অনেকেই জব করেছে বা করে বা ইন ফিউচারে করবে, তাদের জন্য আসলে এই এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স টার্ম প্লাস এনভায়রনমেন্টের যে সকল রুলস রেগুলেশন গুলো আছে সেগুলোকে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে তাকে একটা ভালো পজিশনে যাওয়ার জন্য। দেন এনভায়রনমেন্টাল রিকোয়ারমেন্টস অফ ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ। আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে যেতাম বা এখনো যাই, তখন আমরা দেখি আসলে যে একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এনভায়রনমেন্টের কি কি বিষয় আসলে জড়িত। এখানে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেহেতু আছে সেটা আমাদেরকে কমপ্লাই করতে হয়। তার সাথে এনার্জি আছে, ট্রান্সপোর্টেশন আছে, গ্রিন হাউস গ্যাস ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার ইউজ, ওয়েস্ট ওয়াটার অ্যান্ড এফ্লুয়েন্ট, ইমিশন টু এয়ার, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, ODS management. ODS means ozone depleting substance, and GHG management আছে, এটা আমি অলরেডি আগে বলেছি।
জেডিসি ডিটক্স এবং এনভায়রনমেন্টের কিছু প্যারামিটার আছে লাইক নয়েজ, লাইট, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, এয়ার কোয়ালিটি and contaminated land, soil, groundwater pollution prevention. This type of environmental requirement must be needed for industries. দেন আসলে আমাদের যেটা জানি আমরা সবাই যেহেতু এনভায়রনমেন্টের স্টুডেন্ট প্লাস সেক্ষেত্রে আসলে এনভায়রনমেন্টের কম্পোনেন্ট গুলো আমরা সবাই জানি। আমাদের এনভায়রনমেন্ট নিয়ে খুব বেশি এখন বর্তমান বিশ্বে কথা হচ্ছে, কারণ হচ্ছে আসলে ডে বাই ডে আমাদের এনভায়রনমেন্ট গুলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সামহাও। আমাদের বিভিন্ন অ্যানথ্রোপোজেনিক কারণের জন্য আমাদের যে এনভায়রনমেন্টের যে 4টা কম্পোনেন্ট আছে, স্পেশালি অ্যাটমসফিয়ার, হাইড্রোস্ফিয়ার, লিথোস্ফিয়ার এন্ড বায়োস্ফিয়ার, এই পার্টগুলো বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন মানুষের সৃষ্ট কারণে, সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি হইতে পারে, রোডস এন্ড হাইওয়ের বিভিন্ন কাজ হইতে পারে, প্লাস হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেহিকলস এর জন্য হতে পারে, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য হতে পারে, বিভিন্ন ভাবে আসলে আমাদের এয়ারের পলিউশন হচ্ছে, ওয়াটারের পলিউশন হচ্ছে, সয়েলের পলিউশন হচ্ছে, আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে পার্টিকুলেটের পরিমাণগুলো বেড়ে যাচ্ছে। মেইনলি আসলে এই 4টা কম্পোনেন্টই আমাদের পরিবেশের জন্য প্রয়োজন, এবং এই পরিবেশের এই কম্পোনেন্টগুলো ডে বাই ডে আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে আর কি। এখন আসলে আমাদের মেইন টপিক যেটা আমাদের ইসে ছিল যে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট এবং এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট কি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা আসলে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করে বা ভবিষ্যতে করবে, আগে তাদেরকে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট এবং ইম্প্যাক্টটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়, এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য অথবা একটা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের জন্য সে বিষয়গুলোকে আগে তাকে জানতে হবে যে আসলে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট কোনগুলা, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিটি কোনগুলা এবং এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট কোনগুলা। এখন অ্যাজ পার ISO 14001 অনুসারে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্টের একটা ডেফিনেশন ওরা দিয়েছেন যে an element of an organization's activities or product or services that can interact with the environment, সেটাকে আমরা আসলে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট বলি। এখানে যদি আমরা আসলে বাংলায় বলি যে কোন একটা অর্গানাইজেশনের যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি, তার একটা প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস যেটা ওই পরিবেশের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, সেটা আসলে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট আমরা বলি। আর ইম্প্যাক্টটা যখন আমরা বলবো, ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যে এনি চেঞ্জ টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, অর্থাৎ আমাদের এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্টের জন্য অথবা কোন একটা অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটি অথবা প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিসের জন্য পরিবেশের যে সকল চেঞ্জ হয়, সেটা হইতে পারে অ্যাডভার্স ইফেক্ট, হইতে পারে বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট, হইতে পারে পার্শিয়ালি, হইতে পারে সম্পূর্ণ, সেটা এখানে বলছে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট। আমরা যদি বলি যে এখানে any change to the environment, whether adverse or beneficial, wholly or partially, resulting from an organizational environmental aspect. So আসলে আমি সামনে কিছু এক্সাম্পল দিব, একটা সেটা দিলে আরো ক্লিয়ার হবে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট এবং ইম্প্যাক্ট কি। এখানে আমরা যদি এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট এবং ইম্প্যাক্ট কল্পনা করি, ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি একটা ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করি, সেখান থেকে আসলে বিভিন্ন ধরনের আমাদের অ্যাক্টিভিটি আছে বা অ্যাসপেক্ট আছে। ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের ফুয়েল ইউজ হয় ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি অর জেনারেটিং বা কন্টিনিউইং বয়লার, স্পেশালি ফর দিস রিজন এয়ার ইমিশন হয়। দেন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন জেনারেটর চলে তখন অনেক নয়েজ হয়, অথবা ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমাদের পাওয়ারের প্রয়োজন হয়। পাওয়ার বলতে এখানে ইলেকট্রিসিটি আমি বুঝিয়েছি। বিভিন্ন ধরনের তেলের প্রয়োজন হয়, র ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন হয়, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন হয়, বিভিন্ন ধরনের ডেঞ্জারাস সাবস্টেন্স স্পেশালি ডিফারেন্ট টাইপস অফ হ্যাজার্ডাস কেমিক্যালস এর প্রয়োজন হয়, নন হ্যাজার্ডাস কেমিক্যালও প্রয়োজন হয়। ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট ওয়াটার হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সলিড ওয়েস্ট হয় এবং ফাইনাল প্রোডাক্ট হয়। যদি আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রির কথা এরকম ভাবে কল্পনা করি
এগুলা সবগুলাই হচ্ছে আসলে ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা অ্যাসপেক্ট। এয়ার ইমিশন একটা অ্যাসপেক্ট, নয়েজ একটা অ্যাসপেক্ট, পাওয়ার, অয়েল, র মেটেরিয়াল, ওয়াটার সাপ্লাই, ডেঞ্জারাস সাবস্টেন্স, ওয়েস্ট ওয়াটার, এগুলো সব অ্যাসপেক্ট। এখন যদি আমরা বলি ইম্প্যাক্ট, তাহলে কোনগুলা? এখন ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এয়ার ইমিশনটা যখন এয়ারের যে স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই স্ট্যান্ডার্ডটার লিমিটটা ক্রস করবে, তখন আমরা বলবো এয়ার পলিউশন, সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট। নয়েজ যখন আমরা বলবো, নয়েজের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রির জন্য, সেই স্ট্যান্ডার্ডটা যখন ক্রস করবে তখন আমরা বলবো সেটাকে নয়েজ পলিউশন। যখন আসলে অয়েল ইউজ হচ্ছে, অয়েল যেহেতু আমাদের একটা নন রিনিউয়েবল রিসোর্স যদি আমরা বলি, সেক্ষেত্রে ডে বাই ডে আমাদের অয়েলের রিজার্ভ কমতেছে বা অয়েলের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সেটা অয়েল একটা অ্যাসপেক্ট হইলে অয়েলটা একটা সময় শেষ হয়ে যাবে, সেটা যদি আমরা বলি এক ধরনের ইম্প্যাক্ট। এরকম ওয়াটার সাপ্লাই, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে আমরা তো মেইনলি ইন্ডাস্ট্রির জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করি, সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে আমরা পানি উঠাই, কোনো জায়গা থেকে হয়তো পানি সরাসরি কিনতে হয়, আবার অনেক সময় পানিটা আমরা বিভিন্ন ভাবে ইউজ করি আর কি। ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশে টিল নাও পানির এতটা সংকট নাই, ইন্ডাস্ট্রির জন্য পানি ইজিলি পাওয়া যাচ্ছে, বাট একটা সময়ে পানিটা ডিপ্লিশন হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ পানিটা আপনার ফিউচারের জন্য ওয়াটার টেবিলটা আমাদের নিচে নেমে যাচ্ছে, যার কারণে গ্রাউন্ড ওয়াটারটা হয়তো একটা সময় পরে পাওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে। স্পেশালি বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রির যেখানে আধিক্য, গাজীপুর, চট্টগ্রাম প্লাস হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ, আশুলিয়া, এই রিজনে বাংলাদেশে আসলে ইন্ডাস্ট্রি গুলা বেশি। এখন বিভিন্ন এরিয়াতে ইকোনমিক জোন হয়েছে, বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের ইপিজেড হয়েছে, তো এই সকল জায়গায় দেখা যায় যে ওয়াটারটা আমরা গ্রাউন্ড থেকে এক্সট্রাক্ট করি, যার কারণে আমাদের ওয়াটার টেবিলটা নিচে নেমে যাচ্ছে, ইন ফিউচারে হয়তো গ্রাউন্ড ওয়াটারটা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে, সেটা এক ধরনের ইম্প্যাক্ট। এরপরে ওয়েস্ট ওয়াটার, ওয়েস্ট ওয়াটারটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যখন যে সকল ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার ডাইং ইউজ হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট ওয়াটার পাওয়া যায়, এই ওয়েস্ট ওয়াটারটা আসলে ডাইং বা বিভিন্ন ধরনের সোয়েটারের ওয়াশিং আছে, বিভিন্ন ধরনের ট্যানার ইন্ডাস্ট্রি আছে, তো এই সকল ইন্ডাস্ট্রি থেকে ওয়েস্ট ওয়াটার হয়। ওয়েস্ট ওয়াটারটা যখন উইদাউট ট্রিট আমরা বাইরে ছেড়ে দেই, তখন আসলে আমাদের এই পানিটা পলিউটেড হয়ে যায়, যার কারণে ওয়েস্ট ওয়াটার যদি অ্যাসপেক্ট হয় তাহলে ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে ইম্প্যাক্ট। এরকম বিভিন্ন ধরনের সলিড ওয়েস্ট আছে, ফুড ওয়েস্ট আছে, অনেক ধরনের সলিড ওয়েস্ট, হাউস হোল্ড ওয়েস্ট আছে, যেগুলো আসলে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট আছে। এই ওয়েস্ট গুলা অনেক সময় কিছু আছে রিসাইকেলেবল, কিছু রিসাইকেলেবল না। আমরা অনেক সময় এগুলো সরাসরি ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, এগুলো আমাদের কাছ থেকে বা ইন্ডাস্ট্রি থেকে বিভিন্ন ধরনের সাপ্লায়াররা কিনে নিয়ে যায়, অথবা অনেকে সিটি কর্পোরেশনকে দিয়ে দেয়। তো যার কারণে আসলে তারা হয়তো প্রপার ম্যানেজ না করে এটা সয়েলে দিয়ে দেয়, যার কারণে সয়েল কন্টামিনেশন হইতে পারে। সেক্ষেত্রে সয়েল কন্টামিনেশন ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ পলিউশন। দ্যাটস ওয়াই আসলে এই সবগুলা বিষয় যদি আমরা বলি যে অ্যাসপেক্ট, আর এইগুলার ফলাফল হচ্ছে ইম্প্যাক্ট। আই থিংক আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। তারপরেও আমি আরেকটু উদাহরণ দিচ্ছি। এখানে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট এবং ইম্প্যাক্ট, একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, বাট আমরা তিনটা ভাগে এখানে ভাগ করেছি। প্রথম হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি, দেন হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট, এন্ড দেন এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট। অ্যাক্টিভিটি যদি বলি, যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের জেনারেটর আছে, বয়লার আছে, দেন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রসেস আছে, ওয়াশিং, ডাইং, প্রিন্টিং, এবং বিভিন্ন ধরনের আরো কিছু প্রসেস আছে, আসলে এমব্রয়ডারি আছে, উইন্ডিং আছে, নিটিং আছে, ডাইং আছে, ফ্ল্যাট নিটিং আছে, জ্যাকার্ড আছে, জেনারেটর আছে, বয়লার আছে। তো এইগুলা যদি আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য বা একটা অ্যাক্টিভিটি অথবা প্রসেস বলি, এই প্রসেস গুলোর কারণে কিছু অ্যাসপেক্ট আছে। লাইক জেনারেটরের জন্য স্ট্যাক ইমিশন হয়। স্ট্যাক ইমিশন বলতে আসলে আমরা অনেকে টার্মটা অনেকে নাও জানতে পারি, অর্থাৎ জেনারেটরের যে সাইলেন্সার পাইপটা থাকে, সেই সাইলেন্সার পাইপটাকে আসলে স্ট্যাক বলা হয় মেইনলি, আর সেখান থেকে যে ইমিশনটা হয় আমরা ওইটাকে স্ট্যাক এয়ার ইমিশন বলি। জেনারেটর থেকে আবার আপনার নয়েজ হয়,
বিভিন্ন ধরনের ফুয়েল ইউজ হয়, স্পেশালি ডিজেল, অয়েল এন্ড গ্যাস। বয়লারেরও সেম টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটি থাকে বা অ্যাসপেক্ট থাকে। আর যদি আমরা ওয়াশিং, ডাইং এবং প্রিন্টিং অ্যাক্টিভিটি বলি, সেক্ষেত্রে ওয়াশিং থেকে ওয়েস্ট ওয়াটার ডিসচার্জ হতে পারে, ওয়াটার কনজিউম হতে পারে, কেমিক্যাল ইউজ হতে পারে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ যে প্রসেস গুলো আছে ইন্ডাস্ট্রির জন্য, লাইক এমব্রয়ডারি, উইন্ডিং, নিটিং, ডাইং, ফ্ল্যাট নিটিং, জ্যাকার্ড বা জেনারেটর, বয়লার, এখান থেকে এনার্জি ইউজ হয়, এনার্জি কনজাম্পশন হতে পারে, আমরা যেটা বলি বিভিন্ন ধরনের নয়েজ জেনারেশন হতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি আমরা ইম্প্যাক্ট ধরি, তাহলে আমরা অলরেডি এগুলা প্রিভিয়াস স্লাইডেও বলেছি যে এয়ার পলিউশন হয়, নয়েজ পলিউশন হয়, সয়েল কন্টামিনেশন হয়, দেন হচ্ছে এয়ার পলিউশন, নয়েজ, সয়েল, তারপরে ওয়াশিং বা ডাইং, প্রিন্টিং এর জন্য ওয়াটার পলিউশন বা সয়েল কন্টামিনেশন হতে পারে, ওয়াটার ডিপ্লেশন হতে পারে, বা যদি পসিবল ইমপ্রপার স্টোরেজ অফ এমটি কেমিক্যাল কন্টেনার থাকে সেটা হতে পারে, বা বিভিন্ন ধরনের যে প্রসেস আছে আসলে ইন্ডাস্ট্রির যে সকল প্রসেস গুলো থাকে, আসলে এখানে গার্মেন্টস এর কথা বলা হয়েছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আছে, ফার্মাসিউটিক্যালস আছে, সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আছে, অনেক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে। তো প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য যদি আমরা এরকম অ্যাক্টিভিটি বা যে যেখানে জব করি সেটার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা আসলে এই অ্যাক্টিভিটির কথা চিন্তা করি যে আমার এখানে কি কি অ্যাক্টিভিটি আছে এবং এই অ্যাক্টিভিটির কারণে কি কি অ্যাসপেক্ট হইতে পারে, কি কি ইম্প্যাক্ট হইতে পারে, এই জিনিসটা আসলে শুধু যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা বলবো না। এটা ধরেন যে একটা রোডস এন্ড হাইওয়ে হইতে পারে, বিভিন্ন ব্রিজ এর বিষয় হতে পারে, একটা ইকোনমিক জোন তৈরি করছে সেটা হইতে পারে বাংলাদেশে, লাইক পদ্মা সেতু হচ্ছে, প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আপনার যে এয়ারপোর্ট হলো, এগুলা সবগুলোর ক্ষেত্রে আসলে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্ট ইম্প্যাক্ট করতে হয়, এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং করতে হয়, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট করতে হয়, ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল এক্সামিনেশন করতে হয়, দেন ইআই করতে হয়, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানও করতে হয়। তো এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের জানা থাকলে আমরা আসলে ওই বিষয় সম্পর্কে পাবো যে আসলে আমাকে যখন অ্যাসপেক্ট ইমপ্যাক্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে, আমাকে যখন মিটিগেশন লিখতে হবে, তখন তো আমাকে সিগনিফিক্যান্ট ইমপ্যাক্ট কোনগুলো একটা প্রজেক্টের জন্য বা একটা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য, সেটা আসলে আমাকে ফার্স্ট অফ অল আইডেন্টিফাই করতে হবে। দেন হচ্ছে কিভাবে আমরা সেটাকে মিটিগেট করব বা এটার কারণে কি কি রেজাল্ট হচ্ছে, রেজাল্টটা কিভাবে আমরা মিটিগেট করতে পারি, সেই বিষয়গুলোকে আমরা সরাসরি তখন বলতে পারবো। বাট আমরা যদি অ্যাসপেক্ট ইমপ্যাক্ট ভালো মতো আইডেন্টিফাই করতে না পারি, সেক্ষেত্রে আসলে এটা পরবর্তীতে মানে ইআই এর জন্য বা আই এর জন্য বা ইএমপি এর জন্য একটু কঠিন মিটিগেশন মেজার গুলা ড্র করা। আই থিঙ্ক অ্যাসপেক্ট ইমপ্যাক্ট আমি ট্রাই করেছি আপনাদের বোঝানোর জন্য। তারপরে যদি কোনো কারো কোশ্চেন থাকে আমার সেশন শেষে আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। এখন বাংলাদেশে আসলে কিছু লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট আছে, যে সকল রিকোয়ারমেন্ট গুলা আমি বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে পড়েছি। আমাদের আসলে দুইজন পার্টিসিপেন্ট আছে, দে আর ফ্রম পাকিস্তান, বাট আই হোপ দে হ্যাভ এনভায়রনমেন্টাল রুলস এন্ড রেগুলেশন of their countries. In Bangladesh perspective, the different types of legal requirement আমাদের আছে। ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি বলি যে অ্যাকর্ডিং টু বাংলাদেশ ইসিআর এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস, এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস আসলে আমরা 1997 আমরা 1997 ম্যাক্সিমাম যারা স্টুডেন্ট আছে, আই থিঙ্ক এখানে সবাই মানে ফার্স্ট ইয়ার আর কেউ পড়ে না, অনেকেই বলছে যে আমরা অনেক মানে মাস্টার্স এ পড়ে প্লাস হচ্ছে অনার্স এ পড়ে। তো অবশ্যই এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস 1997 যেটা, এটা সবাই পড়ার কথা। বাট এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস 2023 এই বছরই আসলে এই 1997 সালে যে কনজারভেশন রুলস ছিল সেটা চেঞ্জ বলতে আপগ্রেডেশন হয়েছে বলতে পারেন। আপগ্রেডেশন হয়ে 2023 সালে এটা একটা নতুন আমাদের গ্যাজেট হিসেবে আসছে। সেই গ্যাজেটে আসলে কিছু চেঞ্জ আছে, আগের গুলাও কিছু আমাদের আমরা কাজ করে থাকি সেগুলি নিয়ে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার স্ট্যান্ডার্ড আছে 1997 এ, যেটা আসলে 2023 এর মধ্যে সেগুলো হয়তো একটু আপগ্রেড করেছে। এরকম ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও আমরা যে আসলে ইন্ডাস্ট্রি, যেহেতু আমরা ইএমএস এর ইমপ্লিমেন্টেশনের কথা বলছি, এখন ইএমএস এর ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমাদের একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে এনভায়রনমেন্টের যে ক্যাটাগরি ইন্ডাস্ট্রির যে ক্যাটাগরি গুলো আছে
সেটা 2023 সালে 1997 সালে ছিল হচ্ছে 4টা ক্যাটাগরি ছিল, সেখানে ছিল গ্রিন, অরেঞ্জ এ, অরেঞ্জ বি এন্ড রেড ক্যাটাগরির ইন্ডাস্ট্রি। বাট এখন 2023 সালে এসে সেটাকে গ্রিন, অরেঞ্জটাকে আলাদা করে নাই, অরেঞ্জটা একসাথে রেখেছে। এখানে ইয়েলো নতুন একটা বিষয় চলে আসছে আর কি। দেন হচ্ছে অরেঞ্জ and red. আমরা যদি এখানে প্রথমে বলেছি যে অ্যাকর্ডিং টু ইসিআর 2023 ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট আর ক্লাসিফাইড ইনটু 4 ক্যাটাগরিজ অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার এনভায়রনমেন্টাল লেভেল বা ইমপ্যাক্ট লেভেল অফ দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস। এখানে বাংলাদেশে গ্রিন ক্যাটাগরি, ইয়েলো ক্যাটাগরি, অরেঞ্জ এবং রেড ক্যাটাগরির যে সকল ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, আমি যতটুকু 2023 সালের ইসিআর আমি দেখেছি, এখানে গ্রিন ক্যাটাগরির 32 ক্যাটাগরির ইন্ডাস্ট্রি আছে বা 32 রকমের বলতে পারেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি, সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের কথা বলেছে, প্রিন্টিং প্রেসের কথা বলেছে, বুক বাইন্ডিং এর কথা বলেছে। এইগুলো হচ্ছে গ্রিন ক্যাটাগরি, অর্থাৎ এদের আসলে ইমিশনটা ওইরকম নাই, একেবারেই মানে নর্মাল, পরিবেশের কোনো ধরনের ক্ষতি হয় না আর কি এই সকল ইন্ডাস্ট্রির জন্য। এবং ইয়েলো ক্যাটাগরি আছে, ইয়েলো ক্যাটাগরির মধ্যে এখানে প্লাস্টিক এবং রাবার গুডস এর কথা বলছে, এক্সক্লুডিং পিভিসি আইটেম। বিভিন্ন ধরনের যারা গার্মেন্টস বা ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত আছেন তারা জানেন, নিটিং আছে আলাদা, রেস্টুরেন্ট আছে, ফিড মিল আছে, এরকম অনেক ক্যাটাগরি আছে। ইয়েলোর হচ্ছে 37টা ক্যাটাগরি আছে, অর্থাৎ গ্রিনের আছে হচ্ছে 32, ইয়েলো আছে 37 এন্ড অরেঞ্জ ক্যাটাগরির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি আছে, ইন্ডাস্ট্রি আছে, পিভিসি আইটেম আছে, ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি আছে, ফার্মাসিউটিক্যাল আছে, এডিবল অয়েল আছে, গার্মেন্টস সোয়েটার প্রোডাকশন আছে, ওয়াশিং আছে, ফেব্রিক ওয়াশিং আছে, এগুলা অরেঞ্জ ক্যাটাগরি। এখন অরেঞ্জের মধ্যে আসলে যারা ইসিসি নিয়ে কাজ করে তারা ভালো জানে যে অরেঞ্জের মধ্যে 1 থেকে আপনার 62 পর্যন্ত, মেবি 62 পর্যন্ত একরকম, আবার 62 পর থেকে 100 অরেঞ্জে আছে হচ্ছে আপনার 113 ক্যাটাগরির ইন্ডাস্ট্রি আর কি। সেখানে অর্থাৎ 62 পর থেকে যে সকল ইন্ডাস্ট্রি গুলো, সেগুলো আবার রেডের মাঝামা, রেড না বাট রেডের একটু উপরের লেভেল বলতে পারে, মানে কম হইতে পারে আর কি। তাদের জন্য জি সিসির জন্য বেশ কিছু ডকুমেন্টেশন এগুলো করতে আমরা এটা দেখবো। আর রেড ক্যাটাগরির আছে বাংলাদেশে 72 ইন্ডাস্ট্রিজ, মানে 72 ট্রাইবস অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আর কি আমরা যদি বলি। এখানে ফেব্রিক ডাইং আছে, কেমিক্যাল প্রসেসিং আছে, ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রি আছে, লিড অ্যাসিড ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং আছে। তো আমরা যদি বলি যে আসলে ইন্ডাস্ট্রি ক্যাটাগরি কয়টা, 4টা, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড, এবং সেগুলার এক্সাম্পল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে। রেড এর আছে হচ্ছে 72, মানে 72 রকমের ইন্ডাস্ট্রির ক্যাটাগরি। অরেঞ্জের আছে হচ্ছে 113টা, ইয়েলো আছে হচ্ছে আপনার 37 এন্ড গ্রিন আছে হচ্ছে 32। এখন একটা অর্গানাইজেশন কিভাবে আপনার এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স নিতে পারে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট থেকে, এটা সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক যারা ইন্ডাস্ট্রি থেকে জয়েন করেছে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, যারা স্টুডেন্ট ভবিষ্যতে জব করবে ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড অথবা অন্য রিলেটেড, তাদের জন্য দরকার। যে আসলে এখানে গ্রিন, এখানে আসলে এটা আসলে ইসিআর 1997 থেকে না, গ্রিন এম্বার এ বলেছে, এম্বার বি বলেছে, ও রেড বলেছে। এখানে ইয়েলো এবং অরেঞ্জ হবে আর কি। তো সেক্ষেত্রে আসলে গ্রিন ক্যাটাগরির যে সকল ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, সেক্ষেত্রে পরিবেশ থেকে যদি আমরা এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে চাই, কারণ এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির জন্যই প্রয়োজন। হইতে পারে সেটা তাদের লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট, অনেক সময় একটা বাইরের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, অনেক সময় এটা লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে আমরা জানি যে ইসিসি দরকার যে সকল ইন্ডাস্ট্রির, স্পেশালি রেড, অরেঞ্জ বি, যে বা অরেঞ্জ ক্যাটাগরি যেগুলো আছে এদের ইসিসি নিতে হয় আর কি। এখন সবার জন্য নেওয়া প্রয়োজন। তো সেক্ষেত্রে এখানে গ্রিন ক্যাটাগরির জন্য যদি আমরা বলি যে গ্রিন ক্যাটাগরির বেশ কিছু ইনফরমেশন প্রয়োজন, আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে গ্রিনের জন্য, তারপর হচ্ছে ডিসক্রিপশন দিতে হবে আপনার র ম্যাটেরিয়াল কি, তারপর হচ্ছে এলাকা থেকে একটা এনওসি, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আমরা বলি এনওসি কে, যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিটা যে এরিয়াতে ওই এরিয়ার একটা
সেটা হইতে পারে সিটি কর্পোরেশন, হতে পারে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আপনাদের এনওসিটা নিতে হয় আর কি। দেন হচ্ছে অবটেনিং এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, এবং এই ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট হচ্ছে 3 বছর কথা বলছে, এটা মেবি গ্রিন ক্যাটাগরি এখন 2023-এ 5 বছরের জন্য দিবে আর কি এরকম। এরপর হচ্ছে যদি আমরা ইয়েলো বলি, ইয়েলোর ক্ষেত্রে আপনার কোন টাইপের ইনফরমেশন দিতে হবে, এখানে জেনারেল ইনফরমেশন আছে, ডিসক্রিপশন অফ র ম্যাটেরিয়ালস আছে, বিভিন্ন ধরনের ফিনিশ প্রোডাক্ট কি কি আপনার ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেটা, তারপর হচ্ছে এনওসি সেম, দেন হচ্ছে প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, অর্থাৎ যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে তাদের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামটা কি। এখন প্রসেস ফ্লো হচ্ছে যে আসলে তারা কি উপাদান দিয়ে কি উৎপাদন করে আর কি, সেটা প্রসেসটা, যে যেমন একটা সুতা থেকে আপনার একটা ফেব্রিক তৈরি হয়, এই যে টোটাল প্রসেসটা এই কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে একটা প্রসেস ফ্লো। অথবা একটা ফেব্রিক থেকে একটা শার্ট উৎপন্ন হয় বা একটা প্যান্ট উৎপন্ন হয় অথবা একটা গেঞ্জি উৎপন্ন হয়, কিভাবে হয়? প্রথমে মনে করেন যে ফেব্রিকটা আসে আমাদের কোথায়, ফ্যাক্টরিতে আসে, দেন হচ্ছে ফেব্রিকটা স্যাম্পলিং করে কাটে, দেন হচ্ছে সেলাই করে, তারপরে ফিনিশিং করে, এগুলা হচ্ছে আসলে প্রসেস আমরা বলি আর কি, যে ফাইনাল আউটপুট পর্যন্ত আর কি, ইনপুট থেকে আউটপুট পর্যন্ত এই পাঁচটাকে আমরা প্রসেস বলি আর কি। দেন হচ্ছে লেআউট প্ল্যান হইতে পারে, এফ্লুয়েন্ট ডিসপোজাল হতে পারে। এইগুলার পরে তারা কি করে, যে একটা অবটেনিং সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পায় আর কি। দেন তারা অ্যাপ্লাইং এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করে, আর এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করলে এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স যদি তারা পায়, সেটা হইতে পারে, এখানে বলছে যে এই ক্লিয়ারেন্সটা আপনার প্রত্যেক 1 বছর পর পর রিনিউ করতে হয় আর কি। এবং অরেঞ্জ ক্যাটাগরির জন্য আরো বেশ কিছু ইনফরমেশন প্রয়োজন, যারা আসলে ইআই এর সাথে আই এবং ইএমপির সাথে জড়িত বা কাজ করেন, তারা ওই বিষয়গুলো জানেন, যে কি কি ডকুমেন্ট একটা পরিবেশে ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার জন্য কি কি ডকুমেন্ট আসলে পরিবেশে জমা দিতে হয়। প্রথমে একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি জমা দিতে হয়, দেন হচ্ছে একসাথে এইগুলো জমা দিতে হয় অ্যাপ্লিকেশনের সাথে। তারপরে হচ্ছে ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল এক্সামিনেশন, এখানে যেখানে ইন্ডাস্ট্রিটা হবে সেই ইন্ডাস্ট্রিটার জন্য ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল এক্সামিনেশন করে, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল বিভিন্ন মনিটরিং করে সেই রিপোর্টগুলো আই হিসেবে জমা দিতে হয়। তারপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান জমা দিতে হয়, একটা এনওসি জমা দিতে হয়, পলিউশন মিনিমাইজেশন একটা বিষয় থাকে, সেখানে কি কি পলিউশন হইতে পারে সেটার একটা মানে প্রপোজড মিনিমাইজেশন প্ল্যান জমা দিতে হয় আর কি। তারপরে তারা আসলে সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পায়। সাইট ক্লিয়ারেন্সের পরে তারা আবার আপনার এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্সের জন্য সাইট ক্লিয়ারেন্সের সময় একটা টিওআর অ্যাপ্রুভ করতে হয় আমার জানা মতে। সেই টরটা হচ্ছে আসলে কিভাবে আমরা ইআই এটা করব, ইআই এর একটা কন্টেন্ট, ওয়ান কাইন্ড অফ কন্টেন্ট আমরা বলতে পারি। সেই কন্টেন্টটা সহ আসলে আই এবং টরটা অ্যাপ্রুভ করার পরে সেটা আপনার এই পরবর্তীতে এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে ইআই করতে হবে। সেই ইআই এটা আসলে কনস্ট্রাকশন ফেজে মেইনলি করতে হয়। কনস্ট্রাকশন ফেজে ইআই করার পরে অর্থাৎ পরিবেশ অধিদপ্তর যদি মনে করে সবকিছু ঠিক আছে, তাহলে আপনারা মানে বা ইন্ডাস্ট্রি যারা অথরাইজ আছে, অথরিটি আছে, তারা সেটা এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটা পাবে। এবং এটাও আসলে 1 বছর পর পর এই ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট গুলা রিনিউ করতে হয়। রেড ক্যাটাগরির যে ইন্ডাস্ট্রি আছে আমরা যেটা জানি, যে রেড ক্যাটাগরি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে মোটামুটি অরেঞ্জের চাইতে আরেকটু বেশি ডকুমেন্ট জমা দিতে হয়। লাইক এখানে ফিজিবিলিটি স্টাডি দিতে হয়, ইনিশিয়াল এক্সামিনেশন দিতে হয়, ইআইএ দিতে হবে, ইএমপি দিতে হবে, এনওসি দিতে হবে, পলিউশন, এবং আসলে ওদের কিছু রিকোয়ার ডকুমেন্টই আছে, এরকম পরিবেশের ওয়েবসাইটে ডকুমেন্ট আছে যে কি কি বিষয়গুলো আসলে এই রেড ক্যাটাগরির প্রজেক্টের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে জমা দিতে হবে। দেন যদি মনে করে তারা যে আসলে এই ডকুমেন্ট গুলো তাদের জন্য তারা জমা দিবে, জমা দেওয়ার পরে সাইট ক্লিয়ারেন্স অর্থাৎ ডিওই যারা পার্সোনেল আছে তারা সেখানে আসলে প্রেজেন্টেশন দিতে হয় আই এর জন্য, বিশেষ করে রেড ক্যাটাগরির। দেন হচ্ছে সেটা আবার এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়। দেন আবার ইআই এর যে অ্যাপ্রুভাল তার জন্য অনেক সময় প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, ম্যাক্সিমাম সময় প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। দেন হচ্ছে আসলে একটা অর্গানাইজেশন আপনার এই এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে পারে আর কি। এটা আসলে টোটাল এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট
পাওয়ার একটা প্রক্রিয়া, 4টা ক্যাটাগরির অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। এখানে আসলে অনেক আরো হয়তো বেশ কিছু ইনফরমেশন লাইক বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট জমা দিতে হয়, যেটা আসলে আমাদের পরিবেশের ওয়েবসাইটে বেশ মানে আসলে এখানে আরো কিছু লিগ্যাল ডকুমেন্ট জমা দিতে হয়, যেমন ফ্যাক্টরি ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ আদার লাইসেন্স বা বিভিন্ন ধরনের তাদের টিন, বিভিন্ন ধরনের ব্যাটেড ডকুমেন্ট, এই টাইপের অনেক কিছু আসলে ফ্যাক্টরিকে জমা দিতে হয় তাদের এই এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আর কি, ইনভেস্টমেন্টের সার্টিফিকেট। তো এইভাবে আসলে একটা অর্গানাইজেশন এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পরিবেশ থেকে পেতে পারে। এটা আসলে যারা ইসিসি নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তারা অলরেডি এই বিষয়গুলো জানেন। আর যারা নতুন স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য এই বিষয়গুলা জানা জরুরি, যে আসলে একটা অর্গানাইজেশনকে এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য কি কি বিষয় আসলে তাকে জমা দিতে হয় পরিবেশের কাছে, এবং সেগুলা কিভাবে করতে হয় সেই বিষয়গুলো ইন ফিউচারে হয়তো আমরা ট্রেনিং বা হয়তো আমাদের পরিবেশবিদ সোসাইটি অ্যারেঞ্জ করবে, যে হাউ টু কন্ডাক্ট টিআইএ আর হাউ টু কন্ডাক্ট ইএমপি আর হাউ টু কন্ডাক্ট ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল এক্সামিনেশন। সেগুলো হয়তো আমরা ইন ফিউচারে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আর কি। দেন হচ্ছে আসলে একটা কোম্পানির জন্য কি কি লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট হইতে পারে। এখানে কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের পলিসি আছে, সেই পলিসিগুলো একটা লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে। দেন ন্যাশনাল ল, ইন্টারন্যাশনাল ল, বিভিন্ন ধরনের বাইরের রিকোয়ারমেন্ট, সেটা ওয়ান কাইন্ড অফ লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট ফর দিস টাইপ অফ কোম্পানিজ। দেন হচ্ছে আদার্স কিছু ইন্টারেস্টেড পার্টিস আছে, এনজিও আছে, ব্যাংক আছে, বিভিন্ন বডি আছে, তাদের জন্য আসলে বেশ কিছু লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে আর কি। এই লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো আসলে এক একটা কোম্পানির উপর বেস করে এক এক রকম হইতে পারে। বাট এনভায়রনমেন্টাল পলিসি যদি আমরা বলি, যদি কেউ আইএসও সার্টিফিকেশন নিতে চায় তাকে এনভায়রনমেন্টাল লটা করতে হবে। তারপর হচ্ছে ইসিসির জন্য সেটা তো কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের ল থাকবেই, সেই ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল অনেক ল আসলে একটা অর্গানাইজেশনকে মেনটেন করে তাদের অর্গানাইজেশনটাকে পরিচালনা করতে হয় আর কি। এখন বাংলাদেশে আসলে কি কি ধরনের লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট আছে, আরো অনেক আছে, আমি এখানে জাস্ট কিছু উল্লেখ করেছি। এখানে বাংলাদেশের প্রথমে যদি আমরা এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে বলি, এখানে বাংলাদেশের লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল পলিসি 1992, সেখানে আসলে অনেক সুন্দরভাবে বিভিন্ন কিছু ব্যাখ্যা করা আছে। তারপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন অ্যাক্ট 1995, দেন হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস 1997, এটা আমরা ম্যাক্সিমাম সময় পড়েছি 2023 সালের আগ পর্যন্ত। আই থিঙ্ক এটা অনেক ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের এই 1993 এর ওয়াটারের স্ট্যান্ডার্ড, এয়ার কোয়ালিটির স্ট্যান্ডার্ড, তারপর হচ্ছে নয়েজের স্ট্যান্ডার্ড, অলরেডি তারা এগুলা পড়েছে আর কি। এরপরে নয়েজ পলিউশন কন্ট্রোল রুলস আছে 2006 সালে হয়েছে, বাট 2006 সালের যে স্ট্যান্ডার্ড এবং 1997 এর যে স্ট্যান্ডার্ড সেম। দেন এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস 2023, যেটা আমি রিসেন্টলি বললাম আর কি। তারপরে এয়ার ইমিশন কন্ট্রোল রুলস আছে। এখন 2022 সালে এয়ার ইমিশন কন্ট্রোলের একটা রুলস হয়েছে, যেখানে সুন্দরভাবে বলা আছে যে আপনার ইনডোর বা অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটির স্ট্যান্ডার্ড গুলা কি কি হবে। তারপর হচ্ছে অর্থাৎ আপনার ইন্ডাস্ট্রির যে সকল জেনারেটর আছে, বয়লার আছে, যে কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রি, এখানে অনেক ধরনের ইন্ডাস্ট্রির কথা উল্লেখ করা আছে, যে কোন ইন্ডাস্ট্রির জেনারেটর এবং বয়লারের ইমিশনটা কেমন হবে। অর্থাৎ ইমিশন বলতে এখানে বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটারের কথা বলেছি আমি, লাইক অক্সাইড অফ সালফার, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সাইড অফ নাইট্রোজেন, এই যে বা সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার বা পার্টিকুলেট ম্যাটার PM10, PM2.5, এই সকল স্ট্যান্ডার্ড গুলো আসলে আমরা এয়ার এমিশন কন্ট্রোল রুলস 2022 এর মধ্যে পাবো আর কি। এরপর ন্যাশনাল ওয়াটার পলিসি আছে, ওয়াটার অ্যাক্ট আছে, বাংলাদেশের ওয়াটার রুলস আছে, দেন হচ্ছে সলিড ওয়েস্টের আপনার অ্যাক্ট আছে, রুলস আছে আর কি, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা আমরা বলি হসপিটাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের রুলস আছে। তারপরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে সকল স্লাজ হয় সেই স্লাজ ম্যানেজমেন্টের কিছু গাইডলাইন আছে। এখানে একটা ম্যানুয়াল আছে 2015 বা 16 সালে পাবলিশড আর কি, যে ম্যানুয়াল ফর স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ টেক্সটাইল সেক্টর, অক্টোবর 2016-তে এটা মেবি পাবলিশড হয়েছে আর কি। তো
এই যে বাংলাদেশের যে লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট, এখানে আসলে অনেক ধরনের আপনার ইসি আছে, কতগুলা ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া, অনেক কিছু আছে। অ্যাজ এ এনভায়রনমেন্টাল স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের আসলে এই এনভায়রনমেন্টের লিগ্যাল যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে, এই লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। স্পেশাল আরো হচ্ছে যারা আসলে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা কাজ করি, এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে যারা কাজ করি তাদের অবশ্যই এই বিষয়গুলো জানা দরকার। এজ এ এনভায়রনমেন্টাল স্টুডেন্ট হিসেবেও জানা দরকার, কারণ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার জন্য আমাদের এই স্ট্যান্ডার্ড গুলা প্রয়োজন হয় বা পরীক্ষাতে আসে। তো সেক্ষেত্রে আসলে এই আমাদের এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড যে সকল লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে, এই লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো আমরা ট্রাই করবো হচ্ছে একটু জানার জন্য আর কি, যেগুলা ফাইনাল আমাদের বিসিএস এর জন্য আসতে পারে, আমাদের বিভিন্ন চাকরি ইন্ডাস্ট্রির চাকরির জন্য তো মাস্ট এগুলো আসে। তো ইএমএস এর সাথে আসলে এগুলো রিলেটেড, এর জন্য আসলে আমরা এই লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্টের বিষয়গুলো নিয়ে আসছি। যেহেতু এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট বলতে শুধু এনভায়রনমেন্ট না, এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্টার রিলেটেড যত কিছু আছে সবকিছু আসলে চলে আসে আর কি। এখন আমরা অলরেডি এগুলা বলে ফেলেছি, তারপরেও আমি কিছু জিনিস আবার রিপিট করছি আর কি। এটা আমি অলরেডি এই প্রিভিয়াস একটা স্লাইডে, যেখানে আমরা এই যে অরেঞ্জ বি বা রেড ক্যাটাগরি বললাম, সেখানে এগুলা বলা আছে অলরেডি। এখানে বলছে যে ইফ দ্য ফ্যাসিলিটি ইজ ইন ক্যাটাগরি অরেঞ্জ এ অর বি, দ্য ফ্যাসিলিটি মাস্ট হ্যাভ দ্য এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট এন্ড দিস সার্টিফিকেট মাস্ট বি রিনিউ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল ইসিআর 97। এখন 2023 সালের অনুসারে যেভাবে আছে সেটা নিতে হবে আর কি। There is, if the facility in red category, the facility should provide the environmental impact assessment and environmental management plan. For facility in category orange B, only EMP. অর্থাৎ এখানে বলছে যদি আসলে যেহেতু অরেঞ্জ বি ক্যাটাগরি বা অরেঞ্জ ক্যাটাগরির জন্য ইএমপিটা দরকারের কথা বলছে, এখানে আমরা আসলে যেটা দেখি যে মানে বাস্তবিক প্রয়োগিক ক্ষেত্রে যে অরেঞ্জ বি হোক অথবা রেড ক্যাটাগরি হোক, বা অরেঞ্জ হোক বা রেড ক্যাটাগরি হোক, এখন সবগুলোর জন্য আসলে ইআইটা, অর্থাৎ আপনি যখন একটা ইন্ডাস্ট্রি করবেন তখন আপনাকে এই ইআইএ বা আইইএমপি এগুলো জমা দিতে হবে। ইএমপিটা জমা দিতে হবে হচ্ছে অপারেশনাল ফেজে। এর জন্য আসলে বলছে যে বির ক্ষেত্রে আপনার ইএমপি, বা এখানে বলছে অ্যাজ রিকোয়েস্টেড ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজার ফর দ্য এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট এন্ড বোথ ক্যাটাগরি নো অবজেকশন সার্টিফিকেটটা দরকার আর কি। এখানে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বোথ না, সবগুলোর জন্য, অর্থাৎ গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ এন্ড রেড ক্যাটাগরি, সব ক্যাটাগরির জন্য। অর্থাৎ যেখানে আপনি একটা ইন্ডাস্ট্রি করবেন সেই ইন্ডাস্ট্রির জন্য অবশ্যই সেই এলাকার লোকাল অথরিটির কাছ থেকে আপনাকে এনওসি নিতে হবে, এবং সেই এনওসি অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দিতে হবে। এটা একটা ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট ইসিসি পাওয়ার জন্য। এরপর বলছে যে ইফ দ্য ফ্যাসিলিটি ইজ ইন অরেঞ্জ বি অর রেড ক্যাটাগরি, দ্য ফ্যাসিলিটি হ্যাজ টু প্রোভাইড for the environmental clearance certificate a report on the design of the effluent treatment plan and information about the effectiveness of ETP. এখন যে সকল ইন্ডাস্ট্রি বা ক্যাটাগরি গুলা অরেঞ্জ বি বা অরেঞ্জ ক্যাটাগরি অথবা রেড ক্যাটাগরি, তাদের জন্য তারা যখন এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার একটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাদেরকে ইটিপি করতে হবে। তাদের যদি ওয়েস্ট ওয়াটার থাকে অবশ্যই ইটিপি করতে হবে, এবং ইটিপির ডিজাইন ড্রয়িং জমা দিতে হবে পরিবেশ অধিদপ্তরে, এবং সেগুলো ইফেক্টিভলি কাজ করতেছে কিনা। এর জন্য যারা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে জড়িত আছেন তারা অনেকেই জানেন যে 3 মাস অন্তর এই পানিটা টেস্ট করাতে দিতে হয় পরিবেশ অধিদপ্তরে। তারা টেস্ট করে, প্লাস হচ্ছে যখন আপনি ইয়ারলি যখন সার্টিফিকেটটা রিনিউ করবেন, সেই রিনিউ এর জন্য অবশ্যই এই ওয়াটার টেস্টের রিপোর্টটা প্রয়োজন আছে। এরপরে বিভিন্ন প্যারামিটারের কথা বলছে যে আপনার পরিবেশের মানমাত্রা কেমন হবে, আপনার পিএইচ, টিডিএস, সিওডি, বিওডি, ডিও, এই বিষয়গুলো আসলে সম্পর্কে বলছে। এখানে মানগুলো অনেকেই জানে, আসলে বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে এরকম মান দেওয়া আছে আমাদের ইসিআর 1997 এর মধ্যে। এখানে পিএইচ এর কথা বলছে 6 থেকে 9, টিডিএস এর কথা বলছে যে 2100 বেশি হওয়া যাবে না, সিওডির বলছে 200 বেশি হওয়া যাবে না, দেন হচ্ছে বিওডি হচ্ছে 50 এর বেশি হওয়া যাবে না, ডিওর পরিমাণটা 4.5 থেকে 8 পর্যন্ত হইতে পারে আর কি। দেন হচ্ছে স্টাকি মিশন, যেটা আমরা বলেছি স্টাকি মিশনের মানটা এটা 1997 এর 2023 সালে কিছু মানের চেঞ্জ আছে।
এখানে জেনারেটর এবং বয়লারের জন্য আলাদা আলাদা মানের কথা বলা আছে আর কি, যে অক্সাইড অফ নাইট্রোজেন, তারপর হচ্ছে অক্সাইড অফ সালফার, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এসপিএম এর কথা বলা আছে। আর অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি যেটা আছে এটা অলমোস্ট সেম। এখানে বলছে যে অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার প্যারামিটার মাস্ট বি উইদিন দ্য লিমিট গিভেন ইন 2005 বাংলাদেশ গ্যাজেট অ্যামেন্ডমেন্ট ফ্রম মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্ট। এখানে কার্বন মনোক্সাইডের কথা বলেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইডের কথা বলেছে, অক্সাইড অফ সালফার, অক্সাইড অফ নাইট্রোজেন, সালফার ডাইঅক্সাইড, অক্সাইড অফ নাইট্রোজেন এবং ওজোন। এরকম বিভিন্ন মানমাত্রা আমাদের দেওয়া আছে। যখন আমরা এয়ার কোয়ালিটি বা অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি পরিমাপ করব, আমরা তখন দেখব যে বিভিন্ন মেশিন আছে আসলে এগুলো পরিমাপ করার, এয়ার এমিশন করার জন্য আমরা যেমন ইউজ করি, অনেকে টেস্ট 340 ইউজ করে, অনেকে কেন 940 ইউজ করে। আবার অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি পরিমাপের জন্য আপনার রেসপিরেবল ডাস্ট স্যাম্পলার ইউজ করে। এখন আরো উন্নত প্রযুক্তির মেশিন ইউজ করে কেউ, যে আপনার হেজ স্ক্যানার ইউজ করে। তো এরকম অনেক মেশিন আছে যেগুলা দিয়ে আসলে আমরা বায়ুর মানমাত্রা বা অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে স্ট্যাক এমিশন সেগুলো পরিমাপ করতে পারি। এবং নয়েজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে এখানে নয়েজের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমরা বলেছি যে নয়েজ লেভেল মাস্ট বি উইদিন দ্য লিমিট অ্যাজ পার ল ইসিআর 1997। শব্দের মানমাত্রা আসলে পরিবেশের আইনের বিধিমালার মধ্যে থাকতে হবে, স্পেশালি ডে টাইমের মধ্যে। এখানে ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছে, যদি আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের কথা চিন্তা করি তাহলে ডে টাইমে 75 থাকবে হচ্ছে আপনার নয়েজ লেভেল, আর নাইট টাইমে সেটা 70 ডেসিবেল থাকবে আর কি। এখানে আসলে শিডিউল ইসিআর 1997 এ আসলে এরকম ভাবে বলা আছে। আবার 2006 যে আছে নয়েজের যে রুলস আছে বা গেজেট বের হয়েছে, সেখানে আসলে আমাদের যে এরিয়া গুলো আছে সেগুলাকে আসলে ক্যাটাগরাইজ করেছে, যে সাইলেন্ট জোন, রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, মিক্সড এরিয়া, কমার্শিয়াল এরিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। এখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রি, যেহেতু ইন্ডাস্ট্রির কথা আমাদের আমাদের আজকের টপিকসে আসছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বেঁধে দেওয়া যদি নিয়ম বলি, সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার নয়েজ লেভেলের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 75 দিনের বেলায়, রাতের বেলায় হচ্ছে 70। কমার্শিয়াল এরিয়ার জন্য 70 আর রাতের বেলায় 60, এবং মিক্সড এরিয়ার জন্য 60 and 50, রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার জন্য 50 এবং 40, এবং সাইলেন্ট জোন বলতে আমরা আসলে যেখানে বলছি যে বিভিন্ন ধরনের, ধরেন যে স্কুল আছে, বাচ্চাদের স্কুল, বিভিন্ন রেসিডেন্সিয়াল কিছু এরিয়া আছে, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক এরিয়া আছে, বিভিন্ন মসজিদ আছে, মন্দির আছে, সেগুলাতে আপনার এই মানে সাইলেন্ট জোন হিসাবে বলা হয় আর কি। সেখানে আসলে সাউন্ড লেভেলটা 45 থেকে 35 থাকতে হবে আর কি। এখন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে বাংলাদেশের যে লেবার রুলস আছে 2015 সালে হয়েছে, সেই লেবার রুলস আবার বলা আছে যে একটা ওয়ার্কার যখন একটা জায়গায় কাজ করবে, সেই এরিয়ার নয়েজ লেভেলটা 80 ডেসিবেলের বেশি হওয়া যাবে না। তো এইভাবে আসলে ডিফাইন করা হয়েছে। বাংলাদেশে যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা আরো এরকম ইন্টারন্যাশনালি অনেক নয়েজ স্ট্যান্ডার্ড আছে, ইপি এর স্ট্যান্ডার্ড আছে, হোর স্ট্যান্ডার্ড আছে, তারপরে স্টেপ বায়োকোটেক্স, যারা ওইগুলো ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করেন তারা জানেন, সেগুলোর স্ট্যান্ডার্ড আছে। তারপর হচ্ছে ওসার একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। তো এরকম অনেক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড আছে আসলে নয়েজে, যেহেতু আমরা বাংলাদেশে কাজ করি বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভে, সেটা আমি আসলে বাংলাদেশেরটা এখানে দিয়েছি আর কি। এরপর হচ্ছে লাইট ইন্টেন্সিটি আসলে আমাদের দরকার, কারণ হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কাজ করা হয় আর কি, সেক্ষেত্রে বিশেষ করে আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি, গার্মেন্টস বলতে পারে না, আর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বা বিভিন্ন স্পিনিং মিল, বিভিন্ন ধরনের ডাইং ইন্ডাস্ট্রি, ট্যানার ইন্ডাস্ট্রি, অনেক জায়গায় আসলে লাইটের একটা বিষয় আছে। এখানে বলছে দ্য লাইট ইন্টেন্সিটি ইন অল দ্য ফ্যাক্টরিজ প্রিমিসেস মাস্ট বি উইদিন দ্য লিমিট অ্যাজ পার ল, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বিএনবিসি আমরা বলি আর কি। এখানে আলোর মানমাত্রা এখানে বিভিন্ন জায়গায় বলছে যে স্ট্যান্ডার্ড বিটুইন 300 থেকে 700 লাক্স। এখানে বিভিন্ন এরিয়া ভাগ করে দেওয়া আছে যেখানে আসলে এই লাক্সের পরিমাণটা হবে আর কি। আর আমরা এই যে এর আগে বললাম যে লেবার রুলস 2015 আছে, সেখানে আলোক ব্যবস্থাপনা বলতে একটা ধারা আছে,
সেই ধারার একই বলছে আর কি, যে ধারা 57 অনুযায়ী যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করিয়া থাকেন বা তাহাদিগকে নিয়োগ করা হয়, সেই কর্মক্ষেত্রে বা স্থানের আলোক ব্যবস্থাপনা মেঝে হইতে 1 মিটার উচ্চতায় কমপক্ষে 350 লাক্স হইতে হবে। অর্থাৎ একটা ওয়ার্কার যেখানে কাজ করবে, এটা কিন্তু আমরা যারা এই যে অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি পড়ি বা পড়াই, সেক্ষেত্রে আপনার এই যে আপনার একটা আর কি, যে আলোক স্বল্পতা যখন হয়, অর্থাৎ আলোর যখন স্বল্পতা হয়, তখন বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হইতে পারে, বিভিন্ন ধরনের রোগ হইতে পারে আর কি। যার এর জন্য আসলে প্রত্যেকটা জায়গার জন্য আসলে এরকম আলোক ব্যবস্থাপনা ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রয়োজন, যার যেখানে যতটুকু প্রয়োজন হয়। বাট এখানে বলছে যে যে ওয়ার্কার একটা জায়গায় যখন কাজ করবে সেখানে 350 লাক্স হইতে হবে। এবং আবার ধরেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্সপেকশন আছে, ইন্সপেকশনে যেমন 1000-এর উপরে থাকতে হয়। কোনো কোনো বাইরের রিকোয়ারমেন্ট, যে আমার এই পোশাকটা 1500 হইতে হবে বা লাক্সের মধ্যে করে দিতে হবে, 18 লাক্সের মধ্যে করে দিতে হবে আর 1800। সো এরকম আসলে যে আইন আমাদের এগুলো জানতে হবে আর কি। যারা স্টুডেন্ট আছি আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মাস্ট আসলে এই এনভায়রনমেন্টের যে লিগ্যাল যে ডকুমেন্ট গুলা বা লিগ্যাল যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো, এগুলো থাকতে হবে নিজের কাছে প্রথমত। সেটা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার জন্য হইতে পারে, বিভিন্ন জবে জয়েন করার পরেও হইতে পারে, জিনিসটা যাতে সে জিনিসগুলা পাওয়া যায় আর কি। The chemical management in the factory must comply with the rules in BNBC Part 3 and Section 2. And in Bangladesh, according to the Acid Control Act 2002, if the factory is using acid on site, the factory must have an acid license from the Deputy Commissioner Office in the district. Then environmental management system. Actually, environmental management system is a part of management system used to manage environmental aspect, fulfill environmental compliance or environmental obligation, and address risks and opportunities. As per ISO 14000 অনুসারে আসলে এই ডেফিনেশনটা ওনারা দিয়েছেন আর কি। এখানে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, a set of interrelated element of an organization to establish policies, objective and process to achieve those objectives. Already in the introductory part we told plan, do, check, act. Here plan environmental policy and objective and target. After that do structure, responsibility, training and communication, check, monitor, measure, record and audit. And finally, act is the management review and continuous improvement. I think Mr. Rafiqul Islam and Rashidur Rahman fully, they are factory personnel. I think they implement their factory or their industry as well. So they told briefly the standard, then how to they implement. Actually, environmental management system ISO 14001 contents like here are 10 standard clause. First of all, scope, then nominative reference, then terms and definition, and fourth is the context of the organization, fifth leadership, and sixth planning, 7 support, 8 operation, and 9 performance evaluation, and 10 improvement. And why EMS is important for an organization? First of all, consistently complying with environmental laws, improving overall environmental performance, and addressing environmental liability from current and past practice. And then maximizing invest in environmental affairs, integration of environmental objective into overall mission and business objectives. And finally, providing an environmentally safe workplace. That's why EMS is important for an organization. And objective of EMS
যদি আমরা বলি, অ্যাকচুয়ালি ইএমএস এর মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমাদের যে এনভায়রনমেন্টের যে ইফেক্টটা আছে সেটাকে আমাদেরকে রিডিউস করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রির অ্যাক্টিভিটির জন্য যে সকল ইমপ্যাক্ট গুলা হচ্ছে সেই ইমপ্যাক্ট গুলাকে আমাকে কোনো না কোনো ভাবে রিডিউস করতে হবে এবং পজিটিভ ইমপ্যাক্ট গুলাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে, নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট গুলোকে বাদ দিতে হবে। সেটা আসলে মেইন অবজেক্টিভ। এখানে আমরা বলেছি টু রিডিউস দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইফেক্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস in and around the factory geographical area and maximize the positive effect and minimize the negative effect of environment in relation to factory activities. Here, benefit of an EMS. Different types of benefit are there: increase efficiency and reduce operating cost, reduce environmental impact, improve public participation and image, better relationship with buyers, positive effect on compliance and performance, better communication of environmental issue internal and external, and always prepared for an emergency situations. And different types of document required for EMS audit. If an organization want to conduct their ISO 14000 EMS audit, they need some documentation, especially environmental manual, their scope, external and internal issues that relevant to the EMS in environmental aspect and impact of the organization, environmental policy of the organization, environmental objective and target of the organizations, different types of compliance obligations, evidence of compliance, risks and opportunity of the organizations, and competent person, control of the document, evidence of monitoring, measurement, analysis, and evaluation of result, then internal audit report, management review, training and awareness, and different types of record and different types of documents needed for environmental management system or ISO 14000 auditors. I think my slide is finished. Here the environmental management system requirement, understanding and awareness of significant environmental aspect, member of management responsible for coordination of the environmental management activities, then also member of the management able to understand and aware of applicable legal requirement, informing and training relevant on environmental impact and issues in case of pollution and incident. থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা সেটা আমাকে বলতে পারেন, আমি যদি জানি অবশ্যই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমার ট্রেনিং সেশনটা আপনারা ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য। আমি ট্রাই করেছি। যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে বলতে পারেন। আশাবুল ভাই।